خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے جائیں گے اور اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ حروف حلقے کتنے ہوتے ہیں؟ 6، ح، عین، خ، غین، ہ، حمزہ۔ جب ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آتا ہے تو نون کی آواز کو ہم ظاہر کر کے اظہار کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس رول کا کیا نام ہے؟ اظہار حلقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے سالم چینل کو نیولی جوائن کیا ہے ان سب کو میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر آپ کو تجوید القرآن کے سارے رولز اور تجوید بہت آسان طریقے سے ایک ایک حرف کے مخارج کو ڈسکس کرتے ہوئے سیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو یہ آپ کے لیے بیسٹ چینل ہے جہاں پر آپ آ کے تجوید کو انتہائی شروع سے بگنرز لیول پہ سیکھ سکتے ہیں۔ سالم چینل میں آپ کو قرآن انتہائی بگنرز لیول سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 7 تک کر لیا تھا پارٹ 1 میں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے پارٹ 2 سے، جس میں ہم سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8، واو زبر وا، سنگل حرکات کو زیادہ نہیں کھینچا جاتا، وا ایسے نہیں پڑھیں گے، وا۔ حمزہ میم زبر ام، یہاں پر دو چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ الف لکھا ہوا ہے، میں حمزہ کیوں پڑھ رہی ہوں وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکات لگ جاتی ہیں، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹا پیش یا جزم، تو وہ الف لکھنے میں رہے گا لیکن بولنے میں وہ حمزہ، اور سارے رولز بھی حمزہ کے اپلائی ہوں گے اس کے اوپر۔ میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کا ساؤنڈ کھینچے گا، یعنی کہ میم کو ہم نے کھینچتے ہوئے ایک الف کے برابر یا دو الف کے برابر ہم کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ یعنی کہ ناک میں آواز کو لے جائیں گے اور اس رول کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ میم الف زبر ما، ایک الف کے برابر، یعنی کہ اتنی دیر جس میں دو حرکات کی جائیں، دو حرکات از اکول ٹو ایک الف، ٹھیک ہے؟ واو زبر وا، دس واز ون حرکت، اینڈ میم الف زبر ما، ما اکول ٹو ون الف مدہ آ گیا یہاں پر، زبر کے بعد الف مینز الف مدہ، ٹھیک ہے؟ ما، آگے دیکھیے میم نون زبر من لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک کلر کوڈ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے، دس از ان پنک کلر۔ اس کو ہم اخفاء مع الغنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آگے حروف اخفاء میں سے جیم آ گیا تو یہاں پر ہم من نہیں پڑھیں گے بلکہ چھپاتے ہوئے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ جیم الف زبر کے اوپر آپ کو ایک بڑی مد دکھائی دے رہی ہے، اس کو مد متصل کہیں گے۔ تو ہم یہاں پر ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے بلکہ اس کو ہم equal to 3 to 5 الف کے برابر کھینچیں گے، یہ مد متصل۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب مدہ حمزہ جو ہے وہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، تو اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ زبر یہ ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ کاف زبر کا، کاف باریک پڑھا جاتا ہے ہلکی سی کھا ساؤنڈ کے ساتھ، کاف زبر کا۔ آگے دیکھیے یا سین زبر یس، سین ول بی with whistling sound، سیٹی کی آواز کے ساتھ، یس۔ عین کھڑی زبر یس، عین کا مخرج ہے middle of the throat، middle part of the throat، وسط حلق کے بالکل سینٹر سے باریک آواز سے نکالا جاتا ہے۔ عین کھڑی زبر اور یہ یا لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟
तो पूरा वर्ड क्या बना हमारे पास, पूरे कलिमा को किस तरह पढ़ेंगे, यस्आ। अब आप मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड रिपीट करिए। वअम्मा मन जाअक यस्आ। अब आयत को रवानी के साथ पढ़ते हैं। वअम्मा मन जाअक यस्आ वअम्मा मन जाअक यस्आ। सूरत अबसा आयत नंबर 9। यहाँ आप देखिए उसी तरह वाव ज़बर वा शॉर्ट पढ़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं खींचना। हा पेश हु, वाव ज़बर वा, ये सारी सिंगल हरकत हैं। व हु व हुआ। या खौ ज़बर या खौ खराश के साथ मोटा करके पढ़ेंगे। या शीन खड़ी ज़बर शा, या शा। वर्ड बाय वर्ड। व हुआ यख्शा। आयत को रवानी के साथ पढ़िए। व हुआ यख्शा। सूरत अबसा आयत नंबर 10। फ़अंत, यहाँ पर आप देखिए फ़ा के ऊपर एक ही ज़बर है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। फ़ा नहीं पढ़ना, फ़। हमज़ा नून ज़बर इख़्फ़ा मअल गुन्ना, क्योंकि आगे हमारे पास हरूफ़ इख़्फ़ा में से ता आ गया। छुपाना भी है नून की आवाज़ को, अन नहीं पढ़ना, और खींचना भी है, उसको इलांगेट भी करना है, ठीक है, स्ट्रेच करते हुए पढ़ेंगे। फ़अंत, ता जो है वो हमारे पास हल्की सी थ साउंड के साथ होगा। फ़अंत। आइन नून ज़बर आइन। अब यहाँ पर देखिए नून को हमने हाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे हरूफ़ हलक़े में से ह आ गया। हरूफ़ हलक़े कितने होते हैं, 6। ह, आइन, खौ, गौइन, ह, हमज़ा। जब इनमें से कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद आता है तो नून की आवाज़ को हम ज़ाहिर करके इजहार करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस रूल का क्या नाम है, इजहार हलक़ी। अन प्रॉपर, ठीक है। अन ह पेश हु, अनहु, अनहु। त ज़बर त, लाम ह ज़बर लह, ह अक्सा हलक से गहराई के साथ अदा होगा, लह। ह खड़ी ज़बर ह, एक अलिफ के बराबर खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर खींची जाती हैं। तलह, तलह। वर्ड बाय वर्ड रिपीट करिए। फ़अंत अन्हु तलह। आयत को रवानी के साथ पढ़िए। फ़अंत अन्हु तलह, फ़अंत अन्हु तलह, ठीक है। सूरत अबसा आयत नंबर 11। काफ लाम ज़बर कल, कल। तशदीद का मतलब ये होता है कि वो लेटर आपके पास 2 टाइम्स मेंशन्ड है, ठीक है। कल, लाम अलिफ मद ज़बर ला। ये कौन सी मद है, ये छोटी मद है, और इसकी वजह क्या है, सबब मद्दा हमज़ा नेक्स्ट कलिमा के स्टार्ट में आ गया। कल्ला, अब ये छोटी मद है, ठीक है, इसको 2 to 3 अलिफ के बराबर आप खींचेंगे। कल्ला, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून मुशद्दद गुन्ना के साथ अदा होगा। इन, नून ज़बर ना, इन, ह अलिफ ज़बर ह, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन ह, ता ज़ाल ज़बर तज़, ता नॉर्मली जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं उसी तरह ता पढ़ा जाएगा। ज़ाल, ज़ाल को हम नरमी के साथ अदा करेंगे। ज़ाल में विस्लिंग साउंड या शिद्दत वाला कोई आवाज़ नहीं होगा, तज़ नहीं पढ़ेंगे, तज़। नरमी कैसे लाई जाए, ज़ुबान को हम ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगाते हुए हल्का सा बाहर प्रोट्रूड कर लेंगे। ये बिल्कुल इनिशियल टिप है, ठीक है। उसके बाद ज़ुबान को अंदरूनी किनारों से ही लगाना है। तज़, तज़, काफ से की, तज़ की, रॉ ज़बर रॉ, तज़ की रॉ, ता 2 पेश तुन,
لیکن یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے آیت کے مکمل ہونے کی صورت میں تو گول تا ہمیشہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ہا ساکن میں، ٹھیک ہے، رو ہا زبر روح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تذکیرہ، آیت کو ورڈ بائی ورڈ میرے ساتھ ریپیٹ کریے۔ کلا انہا تذکیرہ، آیت کو روانی کے ساتھ پڑھیے میرے ساتھ۔ کلا انہا تذکیرہ، کلا انہا تذکیرہ۔ سورۃ عبسہ آیت نمبر 12۔ فمن لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن نون ساکن کے بعد آپ دیکھیے یہاں پہ حروف اخفا میں سے شین آ گیا، اس لیے ہم نے نون کی آواز کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ فمن، شین الف مد زبر شا، یہ بڑی مد ہے، مد متصل کہلاتی ہے، سبب مدہ حمزہ ایک ہی کلمہ کے اندر آ گیا، اس لیے اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے۔ شاء، ذال نرمی کے ساتھ، ذال زبر ذ نرمی کے ساتھ، اور شارٹ پڑھنا ہے، زبر کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ کاف باریک، کاف زبر کا، رو ہا زبر روح، اب یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ذکرہ لکھا ہوا ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم ہا کو ساکن کر دیں گے۔ ذکرہ، ذکرہ، ورڈ بائی ورڈ میرے ساتھ ریپیٹ کریے۔ فمن شاء ذکرہ، آیت کو روانی کے ساتھ پڑھیے۔ فمن شاء ذکرہ۔ سورۃ عبسہ آیت نمبر 13۔ فا یا زیر فی، زیر کے ساتھ یا ساکن، حرف مدہ یا کہلائے گی، یہاں پر یا حرف مدہ ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو ہم یہاں پر ایک الف کے برابر مد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھینچتے ہیں۔ فی، صاد پہ سو، صاد وسلنگ ساؤنڈ کے ساتھ ہی ہوگا، اٹ از سیم ایز دا سین از، دا ڈفرینس از اونلی کہ ہم نے صاد کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، سو، صاد پہ سو، ہا پیش ہو، ہا وسط حلق سے، سوحو، سوحو، فا دو زیر فن، فن لکھا ہوا ہے، لیکن آگے دیکھیے میم مشدد آ رہا ہے ہمارے پاس، یمنو میں سے میم آ گیا، تو یہاں پر ان دونوں ساؤنڈز کو فن کے آخر میں جو نون کا ساؤنڈ ہے اور میم کا ساؤنڈ ہے ہم نے مرج کر دینا ہے، ادغام کرنا ہے along with غنہ، ادغام مع الغنہ، صحف، ٹھیک ہے، صحف، میم پیش مو، صحف مو، کاف زبر را ساکن، کیوں؟ کیونکہ تشدید ہے تو کاف کو ہم نے پہلے را کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کیرو، را پر ہوگی، کیرو، را زبر را، را کیوں پر ہو رہی ہے؟ کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑی جاتی ہے۔ کیرو، مکرہ، یہاں سے ملاتے ہوئے پڑھیے، صحف مکرہ، میم زبر م، تا دو زیر تن، مکرمۃ، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وقف اگر ہم نے کرنا ہے تو گول تا از آلویز کنورٹیڈ ٹو ہا ان دس سچویشن وین وی ہیو ٹو ٹیک اے وقف، اور پھر اس کے اوپر جو بھی حرکات ہیں وہ جزم ہو جائیں گی، ہا ساکن ہو جائیں گی، میم ہا زبر مہ بن جائے گا، مکرمہ۔ میرے ساتھ ایک ایک ورڈ کر کے ریپیٹ کریے۔ فی صحف مکرمہ، آیت کو روانی سے پڑھتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ۔ سورۃ عبسہ آیت نمبر 14۔ میم را زبر مر، را پر پڑھی جائے گی، کیونکہ را ساکن اگر خود را ساکن ہے تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ہم نے حرکات دیکھنی ہے، اگر وہ زبر اور پیش ہوگا تو بھی را پر پڑھی جائے گی۔ مرو، مرو، فا واو پیش فو،
मरफू। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि मीम के ऊपर तशदीद भी है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। तशदीद को उस सूरत में पढ़ेंगे जब हमने यहाँ पे इस आयत के ऊपर वक्फ किए बग़ैर यहाँ से मिलाते हुए पढ़ना है। मुकर्रमतिम मरफूअतिम, लेकिन अभी हमने यहाँ पर वक्फ करना है, इस वजह से यहाँ पर हमने वक्फ कर लिया और ये तशदीद आप पढ़ने में नहीं आएगी, ज़बर से ही डायरेक्टली हमने स्टार्ट करना है। मरफू, वाव साकिन से पहले पेश, हरफ मद्दा वाव साकिन, पेश के बाद वाव साकिन आ जाए तो वो वाव हरफ मद्दा बन जाता है। इस पेश को हमने इलोंगेट कर लेना है एक अलिफ के बराबर, ठीक है। अगर एक ही हरकत पेश हो तो फ़ा पेश फू, लेकिन वाव ऐड हो गया हरफ मद्दा तो फ़ा वाव पेश फू। आइन ज़बर अ, आइन वस्ते हलक से अ, मरफूअ, ता दो ज़ेर मीम, ठीक है। अब हमने दो ज़ेर के साथ मीम को भी मर्ज करना है। तिम, यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, इदगाम मअल गुन्ना, ठीक है। तनवीन के बाद हरूफे यमनु में से मीम आ गया हमारे पास तो हमने इदगाम मअल गुन्ना करना है। मरफूअतिम, मीम पेश मू, तो ह ज़बर तो, हा को साकिन करते हुए पहले ज़बर के साथ मिलाना है तो, फिर हा की अपनी हरकत होगी, इस तशदीद की वजह से दो दफ़ा हा पढ़ा जाएगा, हा ज़बर हा, तो ह मु तो ह, तो को पुर पढ़ा जाता है। मु तो ह रो ज़बर रो, मु तो ह रो, ता दो ज़ेर तिन, मु तो ह रो तिन, लेकिन वक्फ की सूरत में हाँ साकिन में बदल जाएगी गोलता, मु तो ह रो। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये मीम क्यों आया है छोटा सा, वो उस सूरत में होगा जब हमने अगली आयत को साथ मिलाते हुए पढ़ना है तो वो तिन नहीं बल्कि तिम का साउंड बनेगा, ठीक है। इस रूल को कहते हैं इक़लाब। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो साउंड को मीम में बदलते हुए पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इक़लाब। तिन की जगह तिम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद गुन्ना, ठीक है। अभी हम इस आयत को वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं। मरफूअतिम मुतहहरा, आयत को रवानी के साथ पढ़िए। मरफूअतिम मुतहहरा। सूरत अबसा आयत नंबर 15, बाज़ेर बी, हमज़ा या ज़बर आई, बी आई। अब यहाँ पर या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या साकिन हरफ मद्दा नहीं बल्कि हरफ लीन है। हरफ लीन क्या होता है, जिसको हम नरमी से अदा करते हैं। हमज़ा या ज़बर आई, दाल या ज़ेर दी। यहाँ आप देखिए ये बहुत अच्छी एग्जांपल है आपको हरफ लीन और हरफ मद्दा समझाने के लिए। यहाँ पर आप देखिए दाल ज़ेर के बाद या साकिन आ गया तो ये या साकिन हमारे पास हरफ मद्दा है, ठीक है। दोनों या साकिन में यही डिफरेंस है। अगर या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो या साकिन हरफ लीन होगा और या साकिन से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो या साकिन हरफ मद्दा होगा, ठीक है। बी आई दी, बी आई दी, सफ़रोतिन, ये तीनों हरकत से ज़्यादा नहीं खींची जाएंगी। सफ़रो ता दो ज़ेर तिन और गोलता हाँ में बदल जाएगी वक्फ की सूरत में। सफ़रो सफ़रो, बिअयदी सफ़रो। आयत को रवानी से पढ़िए। बिअयदी सफ़रो, बिअयदी सफ़रो। सूरत अबसा आयत नंबर 16, काफ ज़ेर की, रो अलिफ ज़बर रो, की रो। काफ को बारीक पढ़ेंगे, रो को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रो के ऊपर ज़बर आ गया और ज़बर के बाद अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। की रो, मीम दो ज़ेर मिन पढ़ना था हमने लेकिन छोटी सी मीम भी आपको दिखाई दे रही है। दो ज़ेर तनवीन की आवाज़ को हमने मीम में बदलते हुए पढ़ना है गुन्ना के साथ। की रो मिम, ब रो रो, ये तीनों सिंगल हरकत हैं, ज़्यादा नहीं खींची जाएंगी। ब रो नहीं पढ़ना, ब रो ता दो ज़ेर तिन, पूरा वर्ड क्या है, ब रो तिन,
बरातिन, दोनों रॉ पर होंगी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर वक्फ करना है तो गोल ता विल बी कन्वर्टेड इनटू हा साकिन, बराह, बराह, ठीक है जी। आयत नंबर 16 तक है हमारा पार्ट नंबर 2। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन जिन न्यू लर्नर्स को अभी भी मज़ीद हरूफ के मखारिज और तजवीद के रूल्स को तफसील से समझना है, वो भी बहुत आसान तरीके से नूरानी कायदा से स्टार्ट करते हुए, तो आप हमारी प्ले लिस्ट नूरानी कायदा लेसन्स या तजवीदुल कुरान लेसन्स के नाम से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए और ये ओनली 100 लेसन्स पे मुश्तमिल है। आपको बिल्कुल 10 to 15 मिनट्स की एक वीडियो मिलेगी। आप डेली भी करें तो आप विद इन 3 मंथ्स आप इसको कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह सारे रूल्स को। और इस कोर्स के अंदर हमने तजवीदुल कुरान के सारे रूल्स, नूरानी कायदा कंप्लीट और उसके साथ नमाज तजवीद के साथ और नाजरा कुरान भी, सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की इब्तदाई कुछ आयात भी हमने नाजरा के अंदर शामिल की हैं। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सब को हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। और जो हम में से बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाई कामिला और आजिला अता फरमाए, और जो किसी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसानियों से बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।